سمیرہ خان، جس طرح سے بابر صاحب کہہ رہے تھے نا کہ یہ جو شوق شہادت ہے، یہ جو جذبہ ہے، اس کا توڑ کہاں سے لائیں گے؟ ساز و سامان تو بہت لے آئیں گے۔ آپ تو خود بارڈر پر گئی ہیں سمیرہ، اور آپ نے تو فرام لیڈرشپ ٹو دا فیلڈ بہت کچھ کور کیا ہے، تو تھوڑا سا وہ تاثرات ذرا ہم تک بھی پہنچائیں سمیرہ۔ بہت شکریہ۔ اور جو باتیں آج فیلڈ مارشل نے کی ہیں، ہم نے یہ بالکل ان کے براہ راست بغیر کسی اس کے کیا کہتے ہیں ایک تعطل بیچ میں ہوتا ہے نا کسی بھی قسم کا، کہ آپ کو بات سننے کا موقع ملے کسی بندے سے، جس کو انگلش میں کہتے ہیں فرام دا ہارسز ماؤتھ۔ یہ تمام تر باتیں ان کے ساتھ ایک سٹنگ کا موقع جب ملا تو یہ تمام تر باتیں انہوں نے بار بار بہت زور دے کر کہیں کہ ہم ماضی کے مقابلے میں بہت متحد ہیں الحمدللہ، اور اب اگر ہم اسی اتحاد کو لے کر چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اس میں مزید یونٹی بھی دے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں مزید کامیابیاں بھی دے گا۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں انہوں نے کی جو شاید یہاں پر دہرا نہ سکوں، مگر ایک بات کا بڑی شدت سے احساس ہوا مجھے کہ پاکستان کی لیڈرشپ، خواہ وہ سول ہے ملٹری ہے، ابھی اس وقت وہ بہت متحد ہے، اور شاید یہی دن ہے جو دشمن دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ انٹرنل رفٹس کو بہانہ بنا کر رات کی تاریکی میں انہوں نے چھپ کر اس لیے وار کیا کہ شاید کامیابی مل جائے گی، اور اگلے دن اس کامیابی کو سیلیبریٹ کریں گے۔ اچھا، ان کے نصیب میں یہ ذلت ہمیشہ سے لکھی ہے۔ آپ 1965 کی بات کر لیں، 1971 میں تو انہوں نے پاکستان کے خلاف ایک انتہا پر جا کر ذلت اور خواری والا پروپیگنڈا جو ہے اس کی مشین کو انہوں نے ریئیکٹ کروایا، لیکن دنیا نے آج 50 سال کے بعد بنگلہ دیش میں بھی دیکھا کہ کون جھوٹا تھا اور کون سچا تھا۔ سچ آنے میں تاخیر کرتا ہے مگر وہ سچ آتا ہے سامنے۔ آج اسی بنگلہ دیش میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگے، اسی بنگلہ دیش میں ان کی جگہوں کو جلایا گیا، ختم کیا گیا ان کی نشانیوں کو، اور آج انہوں نے ان تمام تر باتوں پر اور دعووں پر تصدیق کی مہر ثبت کی کہ پاکستان کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی، پاکستان کے لوگوں کے ساتھ جھوٹ باندھا گیا۔ آج پھر آپ کو نریندر مودی کا وہ سٹیٹمنٹ یاد ہے جس میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے کریڈٹ لینے کی کوشش کی مگر دنیا بھر میں مذاق کا نشانہ بن کے رہ گئے کہ بادل سے، تو میں نے اپنی ایئر فورس سے کہا کہ بادلوں کے ہونے کا فائدہ اٹھاؤ، ان کے رڈار پہ ہم نہیں آئیں گے۔ یہ 2019 کی بات جب انہوں نے اپنے طور پر ایک دہائی فیک سرجیکل اسٹرائک کی۔ اب آپ بتائیں کون سی دنیا کی ایئر فورس اور کون سی ان کی لیڈرشپ دعویٰ کرتی ہے کہ بادل ان کو دوسرے ملک کے رڈار سے بچا لیں گے؟ وہ بادل جو تھے وہ ان کے رڈار پر بھی رہے ہمارے، اور ان کا پائلٹ بھی بخیر و آفر اتارا انہوں نے کشمیر کے علاقے میں، پھر ہم نے بچایا اس کو لوگوں سے۔ تو یہاں پر صرف ایک موازنہ میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ پاکستان اور ہندوستان کی مینٹل میچورٹی میں بہت فرق ہے، زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ آپ میڈیا کی بات کرتے ہیں، آپ لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں، آپ ملٹری مائٹ کی بات کرتے ہیں، ان تمام تر چیزوں میں اللہ نے ہمیں ان سے بہت آگے رکھا ہے، اور پاکستان نے پروو کر دیا دنیا پر بھی۔ دنیا اس سے پہلے کہتی تھی مائٹ از رائٹ، پاکستان نے بتایا ہے کہ رائٹ از مائٹ، ہم ٹھیک تھے، ہم حق پر تھے، اس لیے ہم جیتے۔ اور امریکہ کے صدر کی کسی نے بات کی، اس سے پہلے عبداللہ گل صاحب بات کر رہے تھے۔ قطع کلامی کی معذرت، چونکہ تقریب کا سلسلہ بھی جاری ہے، ظاہر تاریخی موقع ہے، تو ایک بار پھر ناظرین کو دکھاتے ہیں نیول ڈاکیارڈ شہر قائد میں تقریب جاری ہے مارکہ حق کی مناسبت سے۔ تو مارکہ حق میں تاریخی کامیابی پر پاکستان نیوی ڈاکیارڈ کراچی میں پروقار تقریب جاری تھی۔ تو یہ مناظر آپ سما کے سکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں، یہ تقریب کے مناظر ہیں جو کہ سما اپنے ناظرین تک پہنچا رہا ہے۔ مارکہ حق کے شہداء اور غازیوں کو سلام پیش کرتا ہوں، اور یہ بھی ساتھ میں آپ کو بتائیں کہ آج کے دن کے حق میں یہ تقاریب جو ہیں یہ منعقد کی گئی ہیں۔ آج کا دن ہم سب کے لیے باعث افتخار ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر انہوں نے بھی خطاب کیا، انہوں نے کہا کہ مارکہ حق میں پاکستان کو بے مثال کامیابی ملی۔ 6 سے 10 مئی 2025 تک ہمارے عزم کو آزمانے کی کوشش کی گئی، اللہ تعالیٰ کی مدد سے پاکستان کو مارکہ حق میں کامیابی ملی۔ بھارت نے غاصبانہ ہتھ کنڈوں سے جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی، پاکستان نے ہر مرتبہ دشمن کو شکست فاش سے دوچار کیا۔ مارکہ حق میں بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا گیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی جانب سے ایسا کہنا تھا، پوری قوم کی جانب سے مارکہ حق کے تمام شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا کہ ہم اپنے شہداء کی قربانیوں کو امانت سمجھتے ہیں،
पूरी कौम सीसा पिलाई दीवार की तरह सफ अरा हुई। पाकिस्तान की सियासी क़यादत ने भी दुनिया के महाज पर कामयाबी हासिल की। फतह मिसाइल्स और पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों ने दुश्मन के 26 से ज़्यादा अहदाफ को निशाना बनाया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कहना था, शिकस्त खोर्दा भारत ने अमेरिका के जरिए जंग बंदी की दरख्वास्त की। पाकिस्तान का दिफा आज नाकाबिले तस्खीर है। दुश्मन जान ले आइंदा जंग की कोशिश की तो असरात महदूद नहीं होंगे। दुश्मन ने दोबारा जारहियत की तो पहले से ज़्यादा सख्त जवाब दिया जाएगा। गुज़िश्ता साल के दौरान पाकिस्तान की कौमी वक़ार में बेपनाह इजाफा हुआ। आज दुनिया में हमारे दोस्तों की तादाद माजी के मुकाबले में कहीं ज़्यादा है। कल तक नुक्ताचीनी करने वाले ममालिक आज पाकिस्तान के मोतरफ हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, दुनिया ने खित्ते में हौलनाक तबाही से बचाने में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। हम ईरान और अमरीकी क़यादत के मशकूर हैं कि उन्होंने पाकिस्तान पर एतमाद किया। हम मुस्तकिल अमन के लिए कोशिशें जारी रखे हुए हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी भारत और अफगानिस्तान से भी जारी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से कहा गया कि हमारा अफगानिस्तान से सिर्फ एक मुतालबा है कि भारत की मां पर दहशतगर्दी बंद करे। अब्दुल्ला साहब, जिस तरह से आपकी बात की है, मीडिया के किरदार की बात की है, सीनियर एंकर पर्सन नदीम मलिक साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मलिक साहब, मैं चाहूँगी कि आप एक बार फिर से वो यादें ताज़ा कीजिए 1 साल पहले की, कि किस तरह से आप खुद भी फील्ड में उतरे थे, आपने खुद भी इस बारे में रिपोर्टिंग की थी और बताया था पाकिस्तानी मीडिया का किरदार और उस वक्त जो भारतीय मीडिया का किरदार था। मैं चाहूँगी कि ज़रा आप इसमें जो वाज़े एक लकीर और एक वाज़े फ़र्क है वो ज़रा आप बताइए, और आपका कैसा एक्सपीरियंस था ये भी बताइए। मलिक साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जिस तरह की जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। मार्काए हक में जिस तरह अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को कामयाबी दी, वो अल्लाह पाक का खास फजल था। कुछ बात जंगें ऐसी होती हैं जिसमें आपको दावा करना पड़ता है कि हम जीते हैं, दूसरा कहता है हम जीते हैं, लेकिन ये वो जंग थी जिसमें पूरी दुनिया ने उसके ऊपर मोहरे तस्दीक लगाई कि नहीं, पाकिस्तान जीता है, क्योंकि पाकिस्तानी फ़ज़ाइया ने दुश्मन के जहाज़ों को जिस तरीके से मार गिराया था, उसके बाद आर्गूमेंट की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। वो कंपनी राफेल जिसके जहाज गिरे थे उसने खुद भी मान लिया, और अमेरिकी सदर ने तो कोई 50-60 दफा इतनी दफा इस बात को दोहराया कि शायद पूरी दुनिया को उन्होंने याद करवा दिया कि पाकिस्तान ने मार के हक में भारत के साथ क्या किया था। तो वो तो अल्लाह पाक का एक खास करम था। अल्लाह का बहुत शुक्र है, पाकिस्तान का दुनिया सारी में उसके बाद वक़ार जो है वो बहुत बुलंद हुआ है। वो दोस्त भी जो हमसे कट रहे थे वो दोबारा उनके साथ हमारी कुर्बत बढ़ी, और बहुत से ममालिक के साथ हमारे नए ताल्लुकात की राहें खुली हैं। इवन ये जो डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव है पाकिस्तान का ईरान और अमेरिका के मबैन, इसकी भी कहना चाहिए कि बुनियाद उसी वक्त पड़ी, क्योंकि पाकिस्तान को पहले तो ज्यादातर जो दोस्त ममालिक थे वो राइट ऑफ कर रहे थे कि पाकिस्तान इस काबिल अब है ही नहीं है कि कन्वेंशनल वॉरफेयर में इंडिया के मुकाबले में खड़ा हो सके। तो जहाँ मीडिया का तज़किरा आता है, तो आप सब लोग उस वक्त समा में थे जिस वक्त ये कवरेज हो रही थी, तो एक गैर मामूली माहौल था जिसमें आप सब लोगों ने कंटिन्यूस, आई थिंक 2-3 रोज तो किसी को सोने का भी मौका नहीं था मिला, और एक्साइटमेंट थी और एक जज्बा था, ना उससे कोई पीछे हट रहा था, ना कोई पीछे हटने पे आमादा था। तो इवन आप शायद बराह रास्त उस जमाने में अलीम खान साहब से इंटरेक्ट न कर रहे हो, तो अलीम खान साहब खुद रात को भी जाग रहे होते थे ये खबरें देखने के लिए कि क्या समा प्रॉपरली कवरेज कर रहा है या नहीं कर रहा है। और बहुत सारे हमने उन दिनों सॉन्ग्स बनाए थे, नेशनल सॉन्ग, जिसको हम टीवी स्क्रीन पे दिखाते थे। तो वो उसमें से बहुत सारी चीजें वो थी जिसकी तजवीज़ खुद अलीम साहब ने दी कि ये भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए। वो सॉन्ग थे नेशनल सॉन्ग जिससे कौमों का जज्बा उभारा जाता है, कौमों में यूनिटी पैदा की जाती है, उनको इकट्ठा किया जाता है। तो हर डिपार्टमेंट ने समा में उसमें बहुत कलीदी किरदार अदा किया। बहुत से वाकयात, भावलपुर में अटैक हुआ तो समा की टीम शायद दिखाने वालों में सबसे आगे थी। वो जो इधर लाहौर में अटैक उन्होंने किया था, तो समा का लाहौर से वो ब्यूरो चीफ, बिल्कुल वो यंग आदमी है ज़ीशान, वो वहाँ पे मौके पे मौजूद बता रहा था आपको कि वहाँ क्या कैसे वाकयात पेश आए और क्या सूरत हाल है। और इसी तरीके से लाहौर शहर और बॉर्डर एरियाज के अंदर मुख्तलिफ इलाकों में, बॉर्डर एरियाज में तो हम लोग बहुत जगहों पे गए थे, तो वहाँ पर जो जवान बंदूक लेके खड़ा था उसका जज्बा तो ऐसा था कि आप उसको शायद लफ्जों में बयान नहीं कर सकते। बिल्कुल, और हमें आज दिन तक याद है नदीम साहब